Hello. Sir. Good afternoon, sir. As you said yesterday, you will continue as your syllabus as in ಇವತ್ತು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸರ್ ನಾನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಗೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಒಬ್ಬರು ಸನಾ ಮಾಲಿಕ್ ಅಂಬರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ಒಬ್ಬರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ರೀ. ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ, ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ಮ್ಯಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದರು. ಮಹೇಶ್ ತೊರೆಸಾಲು. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಂಗ ಬರ್ತಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. Okay sir, I will recap the yesterday's session. Okay, dear aspirants, very good evening to one and all. So yesterday we were dealing with the classical theorists or classical sociological theories and sociological perspectives. So in classical theories we dealt with Comte, Spencer, Karl Marx, Durkheim, Weber, Simmel and Wilfrid Pareto. And in sociological perspectives we dealt with 3 major and other dominant perspectives of sociology, then schools of conflicts, schools of other conflict theories, then symbolic interactionism, then feminism, then phenomenology and ethnomethodology. So these are some important perspectives of sociology. So yesterday many aspirants have requested to at least elaborate 1 or 2 theories. Definitely I will elaborate. First, my intention is to explain in detail entire syllabus. What has to be read or what has to be covered, or what is the missing aspect in this syllabus, because there are many important sociological concepts, sociological issues, they are left with the syllabus. That's why I want to tell you that what are the aspects that are missing. So now let us start today's session with the third topic in the first unit, that contemporary sociological theories. Contemporary sociological theories. In that section, the first one is Neo-functionalism. Neo-functional, Nava Karyatmaka Vada. It was given by Geoffrey Charles Alexander. So he was the only one person who talked about Neo-functionalism. Then what does it mean? ನವ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1940s ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ, it was a very dominant perspectives in sociology particularly and in social science generally. So 1960s ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it was started to decline because of the extreme opinions of Talcott Parsons. ಪಾರ್ಸನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಒಂದಿಬ್ರು ಜನ, ಯಾರು, ಜಾಫ್ರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ಕೊಲೆಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ರು, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೊರಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿತ್ತು? ಅವರು ಚೇಂಜ್ಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನಿ ರಾದರ್ ದನ್ ದಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಅವರು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ದೇ ಓವರ್ಲುಕ್ ಇಟ್. They totally neglected the role of conflict in the society. They gave much more importance to the harmony of the society. It was very conservative in nature. Functionalism was very conservative in nature. So they wanted to rectify it. And antagonism to change. And it was overlooked the role of an individual because it was a macro level approach to society. So they overlooked the importance of individual in the society. So likewise,
They wanted to rectify certain things in the functionalism. So they gave certain postulates of functionalism. You just go through it. There are about 6 to 7 functionalism postulates, neo-functionalism postulates. So you go through them. In the first postulates, he gave Jeffrey Alexander, neo-functionalism gives roughly equal attention to action and order of the society. The same question was taken from the George Ledger book and it was appeared in the CET examination. Neo-functionalism roughly gives equal attention to order and dash. The option was action, order and action, but the what you call key answer was disorder. So I sent a request to the KSET center. So this was the case of neo-functionalism. Here there is only one person, that is Geoffrey Alexander along with Coleman. Then the most important contemporary sociological theory is Neo-marxism. Neo-marxism is a bunch of theories. Neo-marxism is nothing but a bunch of theories. There are certain theoreticians in the same way they wanted to rectify Karl Marx's economic determinism and other theories. They wanted to give a new variety of Marxism, that is Neo-marxism. So they wanted to rectify certain demerits, certain loopholes of Marxian theories or contributions of Karl Marx. So they were the adherent of Karl Marx. They wanted to rectify the loopholes of Karl Marx or demerits of Karl Marx. So the important proponents of this neo-Marxian group is, as I told, 6 schools of conflict school. First one, the important one is Louis Althusser. Louis Althusser, who has given some contributions like for Marx and ISA, RSA, ideological state apparatus and repressive state apparatus. It was the most important contributions of Louis Althusser. And interpellation. Interpellation. These are some contributions. Then Antonio Gramsci, theory of hegemony. Then Jagan Habermas, distorted communication action. He talked about modernity. So he was the one of the important champion in the critical school. George Lucas. So there are n number of theoreticians which comes under Neo-Marxian. So Neo-Marxian nothing but a variety of Marxism with certain modification of Marxism. Okay. Then next important is structuration theory of Anthony Giddens. So structuration theory is one of the important theory. Here Anthony Giddens, he has given this theory, and structuration means creation of structure or to structurate. Here he asks 2 questions: whether individual is important or structure is important. It provides the basic logic for his structuration theory. Finally, he concluded with structure, it exists virtually. Each and every individual in his action, he creates and he recreates the structure. So he comes with that conclusion, and he contemplated that structure contains rules and resources. This is an important question for your exam. Structure contains rules and resources. So this is structuration. Then next one, risk society. Risk society. Here I would like to say something about this Ulrich Beck. So risk society, it is the definition of modernity of Ulrich Beck. Here there is a concept called modernity in sociology. Many classical thinkers as well as modern thinkers have contemplated on this issue of modernity. But ಜನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಈ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರವರದೇ ಆದ ವೇದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ 9 ಜನ ಥಿಯರಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಎರಡು ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಉಲ್ರಿಚ್ ಬೆಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಗ್ಮಂಡ್ ಬೌಮನ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ 9 ಜನಗಳದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆ 9 ಜನದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಜನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸು, 5 ಜನ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಥಿಂಕರ್ಸು. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ 4 ಜನಗಳದ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. He defined the concept of modernity in terms of commodification and capitalism.
ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯನ್ನ? ಕಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಷಿಯನ್ ಈಸ್ ಎಮೈಲ್ ಡರ್ಕೈಮ್. 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡರ್ಕೈಮ್, he defined modernity in terms of differentiation or shift from mechanical solidarity to organic solidarity. ಡರ್ಕೈಮ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. where there is more differentiation, there is more modernity. Then Max Weber, he defined modernity in terms of bureaucracy, rationality, bureaucracy and rationality. He called rationality as iron cage of rationality. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇದೊಂದು ಐರನ್ ಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಂಜರವನ್ನಿದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಈ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ಕೇಜ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗದು ಐರನ್ ಕೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಷಿಯನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಈಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸಿಮೆಲ್. ಜಾರ್ಜ್ ಸಿಮೆಲ್, he is the first sociologist of modernity. He is the bridge between classical thinkers as well as contemporary or modern thinkers. So George Simmel is the first theoretician of modernity. He defined modernity in terms of city life and money economy. ನಗರದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹಣದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವೆಂಟಿಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಹಿಡನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವೆಂಟಿಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮನಿ, ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಮನಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 4 ಜನ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಯೂಸ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ದು, ಜಾರ್ಜ್ ಸಿಮೆಲ್, ಡರ್ಕೈಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಜನ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಂಥೋನಿ ಗಿಡೆನ್ಸ್. ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚುರೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಅವರು ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಆರ್ ಹೈ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಡರ್ನಿಟಿಗೆ ಅವರು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಗರ್ನಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಜಗರ್ನಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರನ್ ಅವೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕರೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಜಗರ್ನಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಗರ್ನಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಮಷೀನ್. ಇದೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಎಂಜಿನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪಾತ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತು, ಗುರಿ, ದಾರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಜಾರ್ಡ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಗರ್ನಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರು. ಈ ಪದನವರು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಗ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರನ್ ಅವೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಕರೆದ್ರು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Then he talked about 4 institutional dimensions of modernity, that is capitalism, industrialism, military power and surveillance capacity. These are the 4 important institutional dimensions of modernity given by Anthony Giddens. Then he gave structuration theory. So he connects his structuration theory to the juggernaut of modernity. Next yaru risk society, Ulrich Beck, risk society. So he defined modernity in terms of risk society. Where there is more modernity, there are risks. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅದ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಇತ್ತು. ಆ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಇದ್ದಂಥ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ರೈಸ್ ಟು ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್. So he talked about environmental risk, genetically modified food. So he talks about n number insecurity, unemployment. There are n number of risks. So idu risk society ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. He also talked about the role of scientists in the creation of risks.
And he also talked about sub politics. ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕ್ರೋನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓನರ್ಸ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ವೇರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್. So this is I'm giving very crisp ideas. Then important is George Ridger. ಜಾರ್ಜ್ ರಿಡ್ಜರ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಓದ್ರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ರಿಡ್ಜರ್, he defined modernity in terms of hyper-rationality. Modernity in terms of hyper-rationality. Max Weber talked about only formal rationality. He talked about hyper-rationality. It is the combination of formal rationality, substantive rationality, and there is structural rationality. There is one more variety of rationality. He talked about hyper-rationality. It is the combination of three types of rationality. So he used the example of McDonaldization. So he used the McDonaldization process in order to explain the hyper-rationality. The example for hyper-rationality is McDonaldization process. So McDonald ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ it is working on certain principles. Those principles are percolating entire industries. So that is called as McDonaldization. It's a very big concept. You can read it. It is very interesting to read. So go through it. So our McDonaldization best example is modernity. He defined modernity in terms of McDonaldization and hyper-rationality. McDonald restaurant is the best example for hyper-rationality. And he defined modernity in terms of Americanization. It is one more concept given by George Ridger. So in the Americanization process, he said that America is the center for modernity to the rest of the world. It is Jagattige America modernity epicenter. It is the epicenter of modernity to the rest of the world. And it is spreading American culture and American values through credit cards. America has two types of credit cards, Visa and Master. So through this debit cards and credit cards, they are selling modernity to the rest of the world. So idu George Ridger avara ondu koduge. Then he talks about rationality of irrationality. So it's a one more concept given by ಜಾರ್ಜ್ ರಿಡ್ಜರ್. ಓದಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ತರ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೋಶಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ರಿಡ್ಜರ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು. ದೆನ್ ರಿಡ್ಜರ್ ಆಯ್ತು, ಉಳಿದ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಜಿಗ್ಮಂಡ್ ಬೌಮನ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಂದ್ರೆ ಹೋಲೋಕಾಸ್ಟ್. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಲರು ಹೋಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಜೀವ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೋಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇದು ಹೋಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ, ಹೆಸರೇ ಒಂದಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್, if you pour liquid on this floor it will scatter. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹುಡ್ತಿದ್ದ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೋತಿದ್ದ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೆಳೆದು ಸತ್ತೋಗ್ತಿದ್ದ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟೋದೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಬೆಳೆಯೋದೇ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಜಾಬ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ he can change his career, he can change his residence, he can change anything anytime. So life has become very liquid. This is called as liquid modernity. Anybody can change his occupation, anybody can change his place of residence, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು. So life has become very liquid in nature. That is liquid modernity. Then the last tradition is Habermas, Zargar Habermas. He defined modernity as an unfinished project.
2013 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಇದನ್ನ. ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಇದು ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಅವನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಯಾರು? ಹೇಬರ್ಮಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನಿದು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ 9 ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಕಾನಮಿ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಾವು ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಓದಿ. ಬುಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು 3 ಪೇಜ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಪಿರೇಬೋಡಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ 4 ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರೇಬೋರ್ಡಿಯೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ 4 ತರದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳು ಯಾವ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದೆನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಅವರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಿ ಆನರ್, ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ that you have in the society. So these are some concept of Rebaudier. 4 types of capital: habitus, field, reflexive, sociology. So ಇಷ್ಟು Rebaudier ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕೆಲ್ ಫೂಕೋ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದು ಪವರ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಜಿನಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಪವರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್, ಹೀಸ್ ಮೇಜರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೈಕೆಲ್ ಫೂಕೋ, ಡೆರಿಡಾ, ಲಯೋಟಾರ್ಡ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಜೇಮ್ಸನ್, ಜೀನ್ ಬಡ್ರಿಲಾರ್ಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಜೇಮ್ಸನ್ ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಲಯೋಟಾರ್ಡ್, he was officially appointed by Canadian government to verify the stock of knowledge of science. ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆರಿಡಾ, ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಜಾಕೋಬ್ ಡೆರಿಡಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಸಿಮ್ಯುಲಕ್ರಾ ಅಂಡ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, 4 stages ಆಫ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾರು? ಬಡ್ರಿಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಜೀನ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆವಿ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾತ್ರೆವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ. Sir will handle the research, so I skip the research topic and I will go to the next unit, that is unit 3. Afterwards I will touch the research topic because sir is going to handle that one. Illi unit 3 it constitute the heart of the syllabus. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹೃದಯ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವಲ್ಲಿ
ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೋಷಾಲಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಷಾಲಜಿಲಿ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ, ಕಲ್ಚರು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ನಾರ್ಮ್ಸು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಾಲಜಿ, origin and development. And before sociology, the thoughts pertaining to society, ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೋಷಾಲಜಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬಕೆಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಇವಾನ್ ಕಾಲ್ದುಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ರೂಸೋ, ಜಾನ್ ಲಾಕು, ಕೌಟಿಲ್ಯ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಅವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಒಂದನೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಲ್ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ. ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗು, ಪ್ಯಾಸ್ಟೋರಲ್ಲು, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಲು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಜನರಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್, ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ. These are the 6 important components of social structure: values and norms, status and role, power and authority. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು, ರೋಲ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ಸು, ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಾರ್ಮ್, ಸ್ಟೇಟಸ್, ರೋಲ್. ದೆನ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಚೆರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ he came with the new concept, that is bureaucracy. So ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದು ಸೊಸೈಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆರಿಟೋರಿ, ವೇಫಿಲಿಂಗ್,
common culture. So there are a number of characteristics and types of community. ಅರ್ಬನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ರೂರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 2ದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ. ಕಲ್ಚರ್ನ ಮೇಜರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ಕಲ್ಚರಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಎಥ್ನೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಶಾಕ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಲಾಗು, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂಥರ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಲ್ಚರ್, ಅಕಲ್ಚರೇಷನ್, ಎನ್ಕಲ್ಚರೇಷನ್. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ತರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಕಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಾಟೊಮಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವನ ಆದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಾಟೊಮಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾವತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವರೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ socialization, nothing but is a process in which we imbibe, we inculcate the values and norms of a society into children mind. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನೀತಿ ನಿಯಮ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ನಾವು ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು. ಆ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಇವತ್ತೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ types of socialization, meaning and definition of socialization, then agents of socialization, family, peer, school, college, media, politics, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಇವುಗಳ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ಥಿಯರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ CH ಕೂಲೆ ಮತ್ತು GH ಮೀಡು, ಜೀನ್ ಪಿಯಾಗಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್. ಇಷ್ಟನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆ 4 ಜನಗಳದ್ದು, CH ಕೂಲೆ, GH ಮೀಡು, ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್, ಜೀನ್ ಪಿಯಾಗಟ್, ಅವ್ರದ್ದಂತೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಹೌದು ಮತ್ತು ಅವು ಥಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹೌ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, in the same way society is also made up of various parts. Those parts are called as social institutions. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುವು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಕಿನ್ಶಿಪ್, ಎಕಾನಮಿ, ಲಾ, ಎಜುಕೇಶನ್, ಪೊಲಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಥರೋವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪಾಲಜಿ ಓದಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗಳದ್ದು, ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು, ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ
ರೀಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸು ಟೈಪ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು 4 ಬುಕ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಾಹದ ವಯಸ್ಸನ್ನು 21ಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರಬಹುದಾ, ಬರುತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮರ್. ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ಗಳು ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಹೊಸ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಗೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಅವೇ ಏನು ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಿ, ಪಾಲಿಜಿನಿ, ಮೊನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ with respect to recent changes in the marriage. Then family, types of the family, meaning and definition ಇರುತ್ತೆ, characteristics of the family, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇರವಾಡ ಇಲ್ಲಮ್ಮು ತರವಾಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ಸು, ಯಾವ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, recent changes in the family, recent changes in the structure and functions of a family, what are the legislations related to family, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಗಿವನ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಡಿಗಳು, ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಟಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂತಹದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ 1700 ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೀಗ, ಒಬ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ರಲ್ಲ, 49 ಜನ ಪೋಸ್ಟು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಮ್ಯಾರೇಜ್, ದೆನ್ ಕಿನ್ಶಿಪ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಿನ್ಶಿಪ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಿನ್ಶಿಪ್ಪು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಿನ್ಶಿಪ್ಪು, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಿನ್ಶಿಪ್ಪು. 2009 PU ಕಾಲೇಜ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದ. ಈಗ ಸಿಸ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABCD ಇದಾವಲ್ವಾ, ಹಂಗೊಂದು 4 ಅಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು, ABCDZS ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ Z ಅಕ್ಷರದಿಂದ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ F, ಮದರ್ ಅಂದ್ರೆ M, ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ B. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ Z, ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ F, ಮದರ್ ಅಂದ್ರೆ M, ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ Z, ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ B. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಈಗ ಮದರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ MB, ಮದರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್. ಫಾದರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ FB. ಸೊ ಮದರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ MB, ಡಾಟರ್ಗೆ D. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸನ್ಗೆ S, ಸನ್ಗೆ S, ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ Z. ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಬ್ರದರ್, ಸಿಸ್ಟರ್, ಡಾಟರ್, ಸನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದಾವುದೇ ಹೆಸರಿದ್ದಾವೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ Z ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಿನ್ಶಿಪ್. ಇನ್ನು ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈ ಜೋಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್, ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ. ಯಾವ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಿನ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಬಹಳ ವಾಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಲಿಜನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು, ರಿಲಿಜನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, ಎಷ್ಟು ಥಿಯರಿಗಳಿದಾವೆ. ಎನಿಮಿಸಮು, ಎನಿಮ್ಯಾಟಿಸಮು, ಫೆಟಿಸಿಸಮು, ನೇಚರಿಸಮು, ಗಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ, ಫಿಯರ್ ಥಿಯರಿ, ಹೌದಾ, ಸೆಕ್ಟು, ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ನು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್. ಮತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಂಜಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನೀವು ಮೆಕ್ಲರ್ಲಂಡಸ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದರೆ. ಸೊ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್ಸು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನು, 2011 ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ದೆನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸು, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 4 ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, 2011 ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2021 ಜನಗಣತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ 2011 ಸೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕಾನಮಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಮೆಲ್ಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೂಡ ಅದು ಇದು NJ ಸ್ಮೆಲ್ಸರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಆಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿಗಳಿದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗಿವನ್ ಬೈ W ರಾಸ್ಟೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು 5 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್, ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ಹೈ ಮಾಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ, ಏಜ್ ಆಫ್ ಹೈ ಮಾಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಥಿಯರಿಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ ಎಕಾನಮಿದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. We have 3 types of economic system based on means of production: land, labor, capital, organization. These are the factors of production. Based on the ownership of factors of production, we have 3 types of economic systems: socialistic economy, capitalistic economy and mixed economy. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 3 ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012, ಜೂನ್ 2013, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013, 3 ಕಡೆಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, if it is owned by government, it is called as socialistic economy. If it is owned by private people, it is called as capitalistic economy. If it is owned by both PPP, private public private partnership, then it's called mixed economy. 1991 ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ LPG ಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ we adopted mixed economy. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಎಕಾನಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇಷ್ಟಂತೂ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಎಕಾನಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ polity or politics, political institution. ನಮಗೆ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ನು, ವೋಟಿಂಗು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಲಿನೇಷನ್ನು, ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಟೈಪ್ಸು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಜನರಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಸಿ, ಪ್ಲೂಟೋಕ್ರಸಿ, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ, ಓಲಿಗಾರ್ಕಿ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಓಲಿಗಾರ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಮೈಕೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಓಲಿಗಾರ್ಕಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸಮ್, ಸೆಕ್ಯುಲಾರಿಸಮ್, ರೀಜನಲಿಸಮ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೀಜನಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕ್ಯುಲಾರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೆಕ್ಯುಲಾರಿಸಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ, 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ NEP ಬಗ್ಗೆ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 1986 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ.
ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಜುಕೇಶನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 2020ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಈ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅದರ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು, ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಇದರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಮಿಟಿ ಯಾವುದು, ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು, ಇದೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಡೀಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ NEP ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NEP ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ GKಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಸೋಶಿಯಾಲಜಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರ್ಬೋದು. 2012 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, 6 ಇಂದ 14 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾ ಆಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾ ಆಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನಿವಾಗ ಇನ್ನೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. I will give 15 minutes time to interaction process. I will stop here and I will give 15 minutes time to interact. If you have any queries in this session, so you can get clarified. Thank you, sir. ಸೊ ನೀವೀಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ. ಸರ್ ಇಲ್ವಾ? So you can ask any questions, doubts, queries. I think chat box is on. Hello. हाँ सर. हाँ sir. हाँ sir. Now it is Or only 10 minutes is left. So now it is the time for 5:30. interaction. After 5:30, you continue, sir. Sir? 5:30. After 5:30, you should continue, sir. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ, ನಾವು ಇಲ್ಲ 15 minutes ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ? ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫರ್ದರ್ 15 minutes. 15 minutes. Then we will leave for 5:15. Okay sir. Okay. 5:50. Okay. Next, the fifth topic is modes of social process. Modes of social process ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 5 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್, meaning and definition and types of cooperation. Here you will get applied question on cooperation and its types. ಎರಡನೇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ.
ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಥಿಯರಿಟಿಷಿಯನ್ ಅವರವ್ರದೇ ಆದ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೆವಿಸ್ ಕೂಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಆದ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳಿದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿದಾವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ದೆನ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಸೊ ಇವುಗಳ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು, ಇವುಗಳ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, ಪಾರ್ಕ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 6ನೇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಅಥವಾ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜಿಯಾಲಜಿ ಟರ್ಮ್. ಸ್ಟ್ರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೇಯರ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ hierarchical arrangement of people in the society in different layers. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್: ಸ್ಲೇವರಿ, ಎಸ್ಟೇಟ್, caste and class. Slavery, estate, class and caste. These are the 4 forms of stratification. Adralli slavery system, it is the extreme form of inequality. Extreme form of feudalism system iddaga idu ittu. Estate alli ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Caste alli it is based on the status of ascription. Then class, it is modern society alli idu ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿಗಳಿದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈಕೆಲ್ ಹರ್ಲಂಬಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, 3 ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಕಿಂಗ್ಸ್ಲೆ ಡೇವಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೂರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡೇವಿಸ್ ಮೂರ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡೇವಿಸ್ ಮೂರ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸಿವಿಯರ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಟ್ಯೂಮನ್. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕಿಂಗ್ಸ್ಲೆ ಡೇವಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೂರ್. ಇದು ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಟ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then what is the significance of studying stratification, especially class? ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಥಿಯರಿಟಿಷಿಯನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರಿಗಳಿದಾವೆ, ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಥಿಯರಿಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ A and R ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸೇಷನ್, ಜೆಂಡರ್, ಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಇವರಿಗೆ ಏನಿದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನಾವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಆರ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ನ ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆಗೆ ಅದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 3 ಕಡೆಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೂ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. Broadly, we classify as vertical and horizontal mobility. ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಟಿಕಲ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ವಿ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓದಿದ್ರಿ. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ ಜನರೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾ ಜನರೇಷನಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದಾವೋ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಈ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗೆ ಏನೇನು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, it may be gender, it may be class, financial positions. So there are n number of barriers for social mobility. So ಆ barriers ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, then seventh one, it's the most important component in the unit 3. ಯಾವಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ. ಲೈಕ್ ಚೇಂಜ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಗ್ರೋತ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಇಷ್ಟು ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು. ಇವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಥರೋವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಎರಡೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್, ಅಲ್ವಾ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ವೆಬ್ಲಿನ್, ಥಿಯೋಸ್ಟಿನ್ ವೆಬ್ಲಿನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಗಳು. ಇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತರ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಥಿಯರಿ. ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್, ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಥಿಯರಿ. ಇದು ಅಗೇನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಥಿಯರಿದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಲೀನಿಯರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಪಿಸೋಡಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಾವತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಟೈನವಿ, ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಂಗ್ಲರ್ ಇಬ್ರು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಅಲ್ಲೇನಿಂದ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರಿಮ್ ಸಾರೋಕಿನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಇಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇಮನೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್. 4 ರೀತಿಯ ಥಿಯರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಸ್, ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯರೀಸು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಥಿಯರೀಸು, ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ
ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದ್ಬೋದು, ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಓದ್ರಿ, 5 ವರ್ಷ ಓದ್ರಿ, ಫೈನಲಿ 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆ 1.5 ತಾಸು 2 ತಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಫೈನಲ್. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು, ಆ ಕೊನೆಯ 1.5 ತಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 ತಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ they are assessing your smartness, not physical smartness, your intellectual smartness. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ, 1700 ಜನನೂ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸವು ಏನಿದಾವೆ, ಹೊಸ ಹೊಸವು ಏನೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಗಾಟ್ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ಸಿಗಲಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಡಿಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಥಿಯರಿಗಳ ಚೇಂಜ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದು ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕರಿತಿರಲ್ಲ, ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೆಥಾಲಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಜವು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ get disturbed by some internal or external factors. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ವೆಲ್ದಿಯಾಗಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. there are some pathological aspects of society. They are nothing but social problems. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರೈಮ್ ಇದೆ, ಫುಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದಾವ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಡಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನೋಡಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು, ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು, ಆ ರೀತಿ. ನಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೇನು, ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿನೂ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಮುಂಚೆ ತರ ಬರೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಗಳು ಇದಾವೆ. ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದಾವೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಬಂದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೀವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಕಮಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಭಗವತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಬಡತನವನ್ನ ಪಾವರ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪಾವರ್ಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಂಗರಾಜನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿನೇ ಅದನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಯೂತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಯೂತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯೂತ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂತ್ ಪಾಲಿಸಿ 2013 and 14, ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂತ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಡಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಡ್ಜ್ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟುವರೆಗೂ ನೀವು ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4ನೇ ಯೂನಿಟ್, ಸಾರಿ 3ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ 4ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅದು ಅರ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. Okay, you can write your queries in the chat box. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಈಗ 4ನೇದು ಯೂನಿಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಥಿಯರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ ಸರ್. Now you can open the chat box. ಸರ್ ಮಹೇಶ್ ಎಂಬವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ವಾ? ಹಾ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಸರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಹೇಶ್, ನಿಮ್ಗೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನು, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇದೊಂದು ಆಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಪರ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ವೆಬರ್ಸ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೆಬರ್ ಅವರು he talked about only formal rationality. There are other two types of rationality: formal rationality, substantive rationality and structural rationality ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದು 3 ತರದ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿಗಳು ಇದಾವೆ. ವೆಬರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ವೆಬರ್ ಅವರ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ. ಬಟ್ ಹೈಪರ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಬರ್ಸ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. Weber talked about only one type of rationality. Next question, sir. Previous question paper answer with explain ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂತಾರೆ ಇವರು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ಹೆಸರು? ಧರ್ಮೇಶ್ ಅಂತ. ಧರ್ಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಒಂದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಹಳೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದು ಈ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಜಗಳ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರಾಜುವಲಿ
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು, ಹಾಸ್ಟಾಲಿಟಿ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟುಗೆದರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್. ನಾವು 3-4 ಜನ, 1000 ಜನ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಡೂ ಅ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಬನ್ನಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಆಸ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್? ಹ್ಯಾರಿ ಎಂ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದೇ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಧರ್ಮೇಶ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥಿಯರಿ. ಸರ್, ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು ಸರ್. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, 3/4 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು. ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತ ಟೈಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಏನದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಓದಬೇಕು ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗುರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು 50% ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೂ 50% ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ನೀವು ಓದೋದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಗುರಿ ಇರೋದೇನೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಓದೋದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1-2 ದಿನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥಿಯರಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಯರಿಗಳು ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಡೇವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂರ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೆ ಮೆಟನ್ ಚೆನ್ನವರೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಸರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದಾ? ಓಕೆ, ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಕಾನಮಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಥಿಯರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಕಾನಮಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಯೋ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು, ನಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ ಭಾಗ 1, ಭಾಗ 2 ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಬೈ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಬ್ರಾಹಿಂ. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನು ಅವರೇ, ನಾ ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ 2 ದಿನ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಂತೂ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಓದಿದ್ವಿ. ನಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ 2nd ರ್ಯಾಂಕ್. ಅವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ 2nd ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು.
ಓವರ್ ಆಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 6th ರ್ಯಾಂಕು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ GK ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅದೇನಂತಾರಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂಡರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತವೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ. ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರೀತಿಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬಹುದಾ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅನುಭವನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರಬೇಕು, ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇನೆ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಘಟನೆನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಹುಬ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 2ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಆ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಅಂತ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು. ಆ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡಿದ ಹೆಸರು KSR ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ KSR ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ KSR ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿ, ನನಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ TC ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಅದು ಏನು KSR ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ, ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೇಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯು ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್, ನಮ್ಮ GKಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಹೆಸರನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್, ನಾಟ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ ಯು. ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡರ್ ನಾವಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಓದಿ 100% ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು 100% ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 100% ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 100% ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಬಹಳ ಜನ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ISS, UGC, IC. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಬು ಚೌಹಾನ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರು. ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಸುಧಾ ಕೊಕ್ಕಟೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು. ICSSR ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನ NAC, ICSSR, UGC ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ICSSR, UGC, ICHR, NAC ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓದ್ಕೋಲೇಬೇಕು. NAC ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ NAC ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, NAC ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ NAC ಅಲ್ಲಿ 7 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ಬಂದವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗ ಯು ಜಿ ಸಿಯನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂಡರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Sir, question is over. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir. Thank you, one and all. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್